عبادت اللہ رب العزت کے یار کے نام پر سر جھکانا اور اللہ رب العزت کے نام پر سر کٹانا یہ شہادت۔ عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا۔ عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا۔ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا۔ عبادت بے چین دل کو چین دیتی ہے، شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے، عظمت دارین دیتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے سیدنا امام حسین کو عظمت دارین دے دی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن، انہیں بھی مرتبہ شہادت حاصل ہے، لیکن جو عظمت جو چار دانگ عالم میں سیدنا امام حسین کی شہادت نے شہرت اور انفرادیت حاصل کی ہے، کائنات میں کسی فرد کی شہادت نے وہ شہرت حاصل نہیں کی، وہ شہرت کسی نے حاصل نہیں کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت بھی کی اور شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کیا۔ دونوں مرتبے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیے ہیں، عبادت کا مرتبہ بھی اور شہادت کا مرتبہ بھی۔ عبادت کیسی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت لاجواب عبادت ہے، لاجواب عبادت ہے۔ کیوں نہ عبادت لاجواب ہو؟ کیونکہ اگر بیٹے کی عبادت دیکھنی ہے تو پہلے ماں کی عبادت کو دیکھو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کو دیکھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلہ شکوہ کرتی ہیں، یا اللہ فاطمہ تیری فاطمہ جب تیرے لیے سجدہ کرتی ہے، رات کو سر پہ سجود ہوتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، لیکن فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ فاطمہ جس کے سجدوں کا یہ عالم ہے، جس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں، فاطمہ کے سجدے ختم نہیں ہوتے، بلا اسی کے خون کی تاثیر، اسی کے دودھ کی تاثیر۔ سیدنا امام حسین کا سجدہ کوئی کم سجدہ ہوگا؟ ان کی عبادت کوئی کم عبادت ہوگی؟ اسی لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنے سے پہلے، آپ کی عبادت اور شہادت کی بات کرنے سے پہلے چلو سلام کریں اس گھرانے کو۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ چلو سلام کریں اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ وہ گھرانہ جن کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ اگر ماں کی طرف دیکھا جائے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی طرف دیکھا جائے، رات ختم ہو جاتی ہے اور فاطمہ کی عبادت ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر بیٹے کی طرف دیکھا جائے تو بیٹا زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، عابدوں کی زینت، امام زین العابدین۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کہ ماں بھی عابدہ اور بیٹا زین العابدین، بیٹا زین العابدین۔ جتنے بھی عابد ہیں نا ان کی زینت ہے، فخر ہے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیسی عبادت ہے؟ ہر شخص عبادت کرتا ہے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت نرالی ہے، جدا ہے، مختلف ہے۔ ہر شخص عبادت کرتا ہے، اپنے اپنے انداز میں عبادت کرتا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ہمت اور طاقت کے مطابق
इबादत करता है, और हर शख्स इबादत जब करता है, कोई मस्जिद में, कोई घर में, कोई मिंबर पे, कोई मुसल्ले पे, कोई मेहराब में, कोई तलावत कुरान करके इबादत करता है, और हर शख्स जो इबादत करता है, सबसे आला इबादत जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें हैं, उन इबादतों में सबसे आला मकाम नमाज को है। सबसे आला मकाम नमाज को है, जिसकी हमें खबर नहीं। हकीकत नमाज आज उम्मत मुस्लिमा नमाज से बिल्कुल दूर जा चुकी है। ये सब इबादतों की जान जो इबादत है वो नमाज है, और नमाज में सबसे आला मुकाम वो सजदा है। हर इबादत करने वाला जब इबादत करता है तो अपनी मर्जी से अपने सर को सजदे से उठाता है, जब चाहता है सर सजदे में रख देता है, जब चाहता है सर सजदे से उठा देता है। लेकिन सैयदना इमाम हुसैन का सजदा करना यह जुदा है। सैयदना इमाम हुसैन ने न मस्जिद में सजदा किया, न मिंबरों मेहराब पे सजदा किया। सैयदना इमाम हुसैन ने न कलीन पे सजदा किया। जो आपने आखिरी सजदा किया है वो मैदान करबो बला में किया है। और कैसा सजदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर सजदा रेज होकर सैयदना इमाम हुसैन ने ज़बान हाल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, हर इबादत करने वाला जब इबादत करता है तो सजदे के सर अपनी मर्जी से उठाता है। आज हुसैन तेरी बारगाह में सजदा कर रहा है, अपना सर सजदे में रख रहा है। हुसैन अपनी मर्जी से सर नहीं उठाएगा, यजीदी अगर उठाकर ले जाते हैं तो ले जाएं। ऐसा सजदा किया है सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। दुनिया ने सजदे किए, मगर तेरा अजब अंदाज है, तेरा अजब अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वो सजदा सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि मैदान करबो बला में आपने सजदा किया, इबादत की, ऐसी इबादत की कि ऐन नमाज की हालत में, सजदे की हालत में यजीदी सर कलम कर कर ले गए। और इसी सजदे को देखकर, इसी सजदे को सुनकर इकबाल बोल उठा, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? एक सजदा शिब्बीरी, एक ज़रब जदुल्लाही। या बाप की बात है या बेटे की बात है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मैदान करबो बला में जो हमें पैगाम दिया है, वहां जाकर एक अपना सब कुछ कुर्बान किया। किस लिए? दीन मुस्तफा के लिए, मुस्तफा के लिए, शरीयत मुस्तफवी के लिए सब कुछ कुर्बान किया। और वहां पहुंचकर ऐन खतरे की हालत में, जंग की हालत में सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़ी है। आज हम जिक्र हुसैन करते हैं, गमे हुसैन में रोते हैं, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन नमाज, उनका अमल देखो क्या है। हम उनके अमल से बहुत दूर हैं। उनका अमल तो यह है कि मैदान करबो बला में भी नमाज को नहीं छोड़ते। 10 मुहर्रम को आप तारीख का मुताला करें कि 10 मुहर्रम जुमे का दिन था। जब जोर का वक्त हुआ तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि अब यजीदियों को रोक दो, उन्हें कहो ठहर जाओ, पहले हम नमाज अदा करते हैं। पहले सैयदना इमाम हुसैन नमाज के लिए अपने सर को झुकाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये दर्स दे रहे हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या दर्स दे रहे हैं कि कैसा भी वक्त हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन जो हमारा मुहिब है, जो हमारी मोहब्बत का दावा करता है, वो नमाज से फारिग नहीं हो सकता। बहुत सारे अफराद हैं मोहब्बत अहले बैत का दावा करने वाले, अगर किसी ने परखना हो, जांचना हो
کہ واقعی وہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھتے ہیں، تو دیکھ لو ان کا مسجد کے ساتھ اور نماز کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے۔ یہ اہل بیت جن کی محبت ہمارا ایمان ہے، جزو ایمان نہیں، ہمارا کل ایمان ہے جن کی محبت۔